دنیا میں صدر کو لے کے، وزیر اعظم کو لے کے، اپنی تمام کابینہ کو لے کے جہاز بھر کے پاکستان کی اکانومی بچانے کے لیے چیف آف آرمی سٹاف کو بھی آگے لگا کر دنیا میں جا کر ہر ایک کے دروازے پر بھیک مانگ رہے ہو. کوئی تمہیں دیتا ہے، کوئی تمہیں نہیں دیتا، کوئی اپنی شرائط منواتا ہے. کیوں جا رہے ہو؟ کہا جی ملک کی اکانومی خطرے میں ہے، ہم ملک کی معیشت بچانے کے لیے جا رہے ہیں. میں نے کہا ادھر آؤ. تم کہتے ہو پاکستان کی روڈوں پہ نکلنے سے کچھ نہیں ہوتا. ایک بار باہر نکلو، قرآن کو دائیں ہاتھ میں اٹھاؤ اور ایٹم بم والے بکسے کو بائیں ہاتھ میں اٹھاؤ اور پوری کابینہ بھر کے سویڈن لے جاؤ اور جا کر کہو کہ ہم قرآن کے تحفظ کے لیے آئے ہیں. ساری کائنات کی نعمتیں اگر تمہارے پاؤں میں نہ آ گئی تو ہمارا نام بدل کے رکھ دینا. تمہیں بتاتے ہیں کہ قرآن کا تحفظ کس طرح ہوگا. اوئے 10 لاکھ مسلمانوں نے شہادت اس لیے دی تھی کہ ہم وہ ملک بنانے جا رہے ہیں جس ملک کے ماتھے کا جھومر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا. ہماری پارلیمنٹ کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے، وہ ہماری جوڈیشری اس کے جناب اوپر لکھا ہوا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، وہ ہمارے جناب پوری اسٹیبلشمنٹ ان کی دیواروں پر لکھا ہوا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. اور اس قرآن کو جلایا گیا مردوں، اس قرآن کو جلایا گیا ہے جس کے نام پر تمہیں ملک دیا گیا تھا. اندر بڑھ گئے ہو، بے شرم بڑھ گئے ہو. اور نکلو تو صحیح باہر. کوئی ایک بھی نہیں بولتا. میرے نال گل کر دے سن، میں پنجابی گل کر دے ماں کہندے سن جی حافظ صاحب چیف آف آرمی سٹاف بنے، انہوں نے مبارکباد دیو. حافظ صاحب میں تواڈے نال گل کرن لگا، تواڈی مبارکباد میرے ال ادھار ہے، جے لینی جے آؤ میں قرآن دی حفاظت واسطے تسی کہندے ہو میں ملک دا جغرافیائی سرحد دا محافظ ہاں تے قرآن دی جغرافیائی سرحد دا کون محافظ ہے؟ نظریاتی سرحد دا اسی محافظ ہاں. تسی بھی حافظ ہو، اسی بھی حافظ بیٹھے ہاں. تواڈے کو قوت ہے، تسی انہاں نوں کیوں نہیں بلا کے کہندے اوے ذلیلو تواڈوں ساڈے قرآن نال کی مسئلہ؟ تسی نہیں پڑھدے، اسلام نہیں لیاندے، تسی ساڈے قرآن نوں کیوں جلاندے ہو؟ اس تو چنگا سانو اگ لا دیو. اوے تساں ہتف بنا کے رکھیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اے ہتف قرآن دا لفظ ہے تے ہتف نوں قرآن واسطے نہیں چلانا. اور اس واسطے کہ حضرت فاروق اعظم دے زمانے حضرت عمر بن مادی کرب ایک صحابی آیا کہ جی عمر بن مادی کرب دی تلوار بڑی کاٹ کر دی، بڑی تیز چل دی. حضرت فاروق اعظم نے وہ تلوار منگا لی مدینے ایک صحابی نو دے کے جنگ بھیجا. وہ واپس آئے، انہوں نے پوچھا تلوار کیسی چلی؟ انہوں نے کہا جی گزارے لائق ہے، اتنی تیز نہیں ہے. حضرت عمر نے حضرت عمر بن مادی کرب نو خط لکھیا کہ عمر بن مادی کرب تیری تلوار دی بڑی جناب مشہوری سنی سی، بڑیاں شہرتاں سنیاں سن، اے تا کوئی نہیں اتنا کاٹ کر دی. حضرت عمر بن مادی کرب نے حضرت فاروق اعظم نو جواباً خط لکھیا کیا عمر بن مادی کرب نے تلوار بھیجی سی نال اپنا ہاتھ نہیں سی بھیجا. اوے ہتف چلان واسطے بھی ہتف والے دا ہاتھ چاہیدا، ابدالی چلان واسطے ابدالی والے دی غیرت چاہیدی. تواڈے خلاف کوئی گل کرے تو شام تک سافٹ ویئر اپڈیٹ، قرآن جل گیا انہاں دا سافٹ ویئر کنے اپڈیٹ کرنا. اپنی باری آگے تو تسی کوئی نہیں ویکھدے، نہ مسیتاں ویکھدے ہو. اتوں لے کے تھلے تک او جناب ایک مسجد رحمت للعالمین چو آواز چل دی آؤ مسلمانوں قرآن دی حفاظت واسطے چلیے. ایک زمان پارک وچوں آواز آندی آؤ عمران خان دی حفاظت واسطے چلیے. اوے قرآن دی حفاظت کنے کرنی؟ تو تا کہنا میں امت مسلمہ دا لیڈر ہاں، زبان بھی نہیں کھلی قرآن واسطے. کدھر یورپ ناراض نہ ہو جائے. اقبال کہندا یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے. اتوں لے کے تھلے تک سارے مغرب دے پروردہ ہیں جی جنہوں نے انگریزاں دے کتے نوائے نو ساڑے تے مسلط ہیں. اور یار گل سنو، گھر دے باہر کوئی غیرت والا ہوئے نا، کوئی دبدبے والا ہوئے، گھر دے باہر کوڑا نہیں سٹن دیندا ہیں جی، تے ایٹم بم بھی کول ہوئے تے جناب 1.5 ارب مسلمان مردے بھی ہون نال تے انہاں دا قرآن روڈ اتنے رکھ کے جلا دیتا جاوے. او جناب ملک جنہ دے ملک ہوتے چیوگم سٹنا روڈ ہوتے جرم ہے، انہاں روڈاں ہوتے قرآن جلایا جائے. انہاں نو پتا کہ بھکاری تے ہیں، اسی قرآن جلاواں گے بعد چو ڈالر دے دیں گے پھر چپ کر جان گے. فرانس نے گستاخی کی تھی، انہاں دے خلاف
तुसा साढ़े उत्ते गोलियां चलाइयां फिर वो इमदाद लैके आए तुसी बेशरम बन के इमदाद रख लई जे गैरत होंदी तो तुसी कहंदे हो असीं मर तो सकदे हां भुखे तो रह सकदे हां बच्चे तो कुर्बान कर सकदे हां लेकिन तुहाडे माल ते थुकदे भी नहीं हां लेकिन की करिए ये सानू रंगीले टंगरे इकबाल कहंदा गवर्नर अब्दुल समद ए गवर्नर अब्दुल समद लाहौर दा गुजरिया उसदी बेटी वो कुरान ते तलवार इकट्ठा रख के पढ़दी सी आज जनाब जेड़े सारे खाली कुरान चाही फिर देन ए कुरान दा असूल है उसदी वालदा ने उसने पूछा कि कुरान ते तलवार इकट्ठा रख के क्यों पढ़दी उन्हें कहा ईद कुव्वत हाफिज़े यक दीगरन कायनात जिंदगी रा महवरन उन्हें कहा कुरान इस वास्ते कि तलवार नु जुल्म ते न चलन दे तलवार इस वास्ते ताकि कुरान दा रास्ता साफ करे हाफिज साहब तुहाडी मुबारकबाद मेरे को उधार है बल्कि इस कौम को इस उम्मत को उधार है जे मुबारकबाद और इस कुव्वत दे नशे नाल इस ताकत की सीट ते जड़ा आएगा कोई सलाम करेगा असी तो उसनु सलाम करेगा जना हाफिज कुरान भी होवे नाल मुहाफिज कुरान भी होवे और साडा तो बड़ा सादा जा उसूल दोस्ती बड़ा सादा जा बहुत सादा सा है उसूल दोस्ती कौसर अपना जो उनसे बेताल्लुक हो वो हमारा हो नहीं सकता और कोई जा रहे होने जनाब अपनी सियासत बचाने वास्ते और जनाब बेशरम थे गिनती पूरी करने वास्ते सुबह तो शाम नोटा दे वोट और जनाब जमीर खरीदे जा रहे हैं उन्हें बेजमीरा को तानू तवक्को के कुरान की हिफाजत करेंगे उन्हें बेजमीरा को तवक्को के इस्लाम की हिफाजत करेंगे वो इस्लाम का ता ना लेने कि मुसलमान बसते हाँ जी वो इस्लाम का ता ना लेने जे आज ये कह दें जनाब साडा इस्लाम ना कोई ताल्लुक नहीं तो उन्होंने तो पहले ही ताल्लुक कोई नहीं उन्होंने तो पहले इस राह ते बैठे वो तो यूरोप इकबाल कहता ये ज़ायराने हरीम मगरिब हजार बने रहबर हमारे हमें इनसे भला वास्ता क्या है जो तुझसे ना आशना रहे हैं ना इन्होंने इस्लाम दा पता ना इन्होंने पाकिस्तान दा पता कश्मीर ए दे चुके हैं दो टोटे पाकिस्तान दे करा चुके हैं पाकिस्तान दी मैशत नू ओ जड़ी उम्मत है जी रोजे आमद ते 2.5% ज़कात देवे हैं जी फिर फितराना देवे फिर ईद आवे तो कुर्बानी देवे फिर जिस दा दस्तक होवे इशारा होवे घर होवे जनाब सैलाब होन जलजले होन आग होवे आफत होवे बला होवे ओ कौम जनाब अतिया करे सारा कुछ उस कौम नु बैनुल अक़वामी दरवाजे होते कदी IMF के दरवाजे होते कदी जनाब साम्राज्य के दरवाजे होते कदी जनाब आलमी बैंक के दरवाजे होते भिखारी बना देता और भिखारी तो इन्होंने बनाया कौम भिखारी नहीं कौम की तर्जुमानी तो आज भी है दिखाओ ना कैमरे उन्होंने दिखाओ कि तुसी कुरान चला दो देखो लखा सीने में कुरान लेके आए बैठे और ये आखन आए कि असी हाफिज भी हाँ ते मुहाफिज भी हाँ साहब ज़ाहिर है जिन्होंने देख के भी उथे अक़वाम मुत्तहिदा देख के भी कुरान पढ़ना ना आवे उन्हें कुरान की गल किथों करनी उन्होंने कुरान ना ताल्लुक की होवे उन्होंने की दर्द होवे कि जनाब उन्होंने तो यह कि अपने केस मुकाओ अपनी जनाब डंग टपाओ अपना भिरा वापस बाहर ले आओ और नाहल ले आओ वापस और जनाब बाकी अपना खानदान बचाओ टब्बर बचाओ सारा कुछ एक कोई कहना मैनू वज़ारत उज़्मा दे दो तो मेरी तुहाडी सुलह और ये कुरान की किने गल करनी इस्लाम की किने गल करनी ये तो खुद जालिमा ने सूरह अनफाल ते सूरह तौबा खुद कुरान दे नसाब चो इत्थे पाकिस्तान दे कड्डी इन्हां नूं पता की कुरान होवे हजरत इकरमा जंगे यरमूक चौखा वेला बन के आ गया आप सारी रात कुरान पढ़ते सन कहते सन हाजा किताब रब्बिल आलमीन हाजा कलाम रब्बिल आलमीन जदों कुरान ते औखा वेला बनाया ते घोड़े तो थले उतर आए ते जनाब छाल मार के क्या आज वापस नहीं जाना मौत ते बैत करो इत्थे आज कुरान दी हिफाजत दी बारी हाँ जी कुरान दे हाफिज जाके जंगे यमामा हुजूर दी खत्मे नबूवत दे उते पैरा देंदे रहन आज भी हाफिज अदील और हाफिज शहबाज और हाफिज शाहरोज जैसे उन्हें हुजूर दी हुजूर दी नामूस ते हिफाजत की थी और ये याद रखो कुफर नु ए चेक करदा कुफर के नच कितनी गैरत बाकी है कितनी गैरत बाकी कोई बोलिया और ये कदी नहीं बोलणगे इन्हों सिर्फ अपने इक्तदार नाल प्यार है ये कहने मौली साहब जंग ला के रख दईए मैं कहा तुहानू उदों शर्म नहीं आती जदों मावां दे पुत्र घरों चुक के लै जांदे हो सिर्फ एक ट्वीट करन ते कुरान दे जलन ते जंग नहीं लग सकती क्यों नहीं लग सकती कुरान दे जलन उत्ते जनाब गल तगड़ी नहीं हो सकती क्यों नहीं हो सकती इस वास्ते कि तुहाडी जात दा मसला ये दो फीतियां नू मसला आ गया ये दो जनाब वजीर दे खिलाफ हो गल हो गई ये जनाब वजीर आजम दे खिलाफ गल हो गई मैं कहा इमाम उल अंबिया दे खिलाफ गल हुई उदों तुसी किथे मरे रहो कुरान रोड उत्ते रख के जला दिता गया उदों तुसी किथे मरे रहो जबान नू जुम्बिश भी नहीं आई ये सब गूंगे शैतान
اے سازارے ساڑے تسلط کیتے گئے تسی تگڑے ہوئے اقبال کہتا معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز از خواب گراں خیز اقبال